Hi students, we'll start with the revision for the topic Biotechnology Principle and Process. Chapter 11 and it starts with the page number 193 of your text. Text open page number 193. So first one, in the biotechnology definition, older biotechnological process than a newer biotechnological process. Whatever it came for examination, all the points will go through. Fine. So first we'll go for introduction of biotechnology. So what by biotechnology? You know that we are using the natural science. That means planto, animalo, funguso, microorganismo. If we use a product produce, either we'll be using organism, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാൻസിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എൻസൈംസ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും, അത് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഫോർ ആർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ? ഹ്യൂമൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. Yes or no? So that's why we say that either we'll be using organism or enzyme from organism, and this is used to produce a product to serve human, that is called biotechnology. Can you see the definition here? Biotechnology deals with, okay makla, biotechnology deals with the technique of using live organism or enzyme from organism to produce product and process that are useful for human. Clear ano? So moving to the second concept, that is old biotechnological process ഏതാ, ന്യൂ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഏതാ ചോദിക്കും. നമ്മളെ വീടുകളിൽ പാല് തൈരാക്കുന്നത് അല്ലേ, പാല് തൈരാക്കുന്ന പ്രോസസ് ഏതാ? ഓൾഡർ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ലാക്ടോബാസിലസ് ദേ വിൽ ബി കൺവേർട്ടിംഗ് മിൽക്ക് ഇൻ ടു കർഡ്. ഓക്കെ, വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. ബ്രെഡ്, വൈൻ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ, പണ്ട് കാലം മുതലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ഓൾഡർ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോസസ്. പക്ഷെ ന്യൂ ടെക്നോളജിയിൽ എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബീസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, DNA വാക്സിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം ന്യൂ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ സ്ട്രീമിൽ വരുന്നതാണ്. സീ ദസ്. So in vitro fertilization lead to test tube baby, synthesis of gene and even development of DNA vaccine, correction of gene. Gene therapy എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ജീൻ തെറാപ്പി. നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ പഠിച്ചാണ് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഡിഫക്റ്റീവ് ജീനെ മാറ്റിയിട്ട് നോർമൽ ജീനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഓൾസോ കംസ് അണ്ടർ ബയോടെക്നോളജി. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. And all other are all the part of new biotechnology എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല, ഇതെല്ലാം ന്യൂ ബയോടെക്നോളജിന്റെ പാർട്ടാണ്. So what are the part that comes under new one? Test tube baby, DNA vaccine, construction of new genes. New gene construct ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല, അത് ഇൻസേർഷനും അല്ലേ, ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ബയോടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ്. Likewise we say that antibiotic, correction of genes, everything that comes under new biotechnology. Next one, this came for examination for several times. Definition of biotechnology. So what do you mean by a definition of biotechnology? Okay, biotechnology. EFB stands for European Federation of Biotechnology. What do you mean EFB? European Federation of Biotechnology. അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ എന്താ? Integration of natural science by using organism, parts, cells, tissues, thereof molecular analog to produce product and service എന്നാണ്. പേജ് നമ്പർ 193 വ്യക്തമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, തേർഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ഈ ഡെഫിനിഷൻ കേട്ടോ. നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആസ് യു നോ ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്, ആനിമൽ, ഫംഗസ്, മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, ഇതിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്നെങ്കിൽ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത എൻസൈമോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹ്യൂമനെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഡെഫിനേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം. ക്ലിയർ? സോ integration of natural science by using organism, cell parts, molecular analog for product and service is the definition given by EFB, stands for European Federation of Biotechnology. Clear ആണോ? ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കോർ പ്രിൻസിപ്പൽസിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കും എക്സാമിന്. What are the two core principles that are involved in biotechnology? There are two core principles. The first one is called genetic engineering and second one is called bioprocess engineering. രണ്ടും ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 193 ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആണ്, ആൻഡ് ബയോപ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് കോൾഡ് 194 കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്? എന്താ? Altering the sequence of genetic material called DNA or RNA and introducing that into the body of host that show phenotypic changes എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത്. എന്താ? ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഓർഗാനിസം സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആസ് വി സേ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർഗാനിസം, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓർഗാനിസം ആരാണ്, അവരെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് DNA എടുക്കാം. ആ DNA ഏറ്റവും ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ആ DNA മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി സേ ദാറ്റ് നമ്മൾ DNA എടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ്.
ആ മോഡിഫൈ ചെയ്ത DNA ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ആ നമ്മൾ കൊടുത്ത വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. That's why we say that we have to alter the genetic material called as DNA or RNA, and then it is introduced in the body of host that show phenotypic change. ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ഷോപ്പിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങും. കുറേ ഡ്രസ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളത് ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നല്ല രസമുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബോഡിക്ക് ഫിറ്റ് ആവാന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ വിൽ ബി ഓൾട്ടറിങ് ദ ഡ്രസ്, യെസ് ഓർ നോ? അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ഓൾട്ടർ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആവുന്നു. That's why we say that we are altering. Alter ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഇട്ട് നോക്കും, അതല്ല പറയണേ. DNA ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ കൊടുത്ത് നോക്കണം. That show phenotypic changes. Clear? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നിങ്ങളെ റെസ്പോൺസ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സൗണ്ട് കുറവാണോ? പാർവണ, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല? ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഫൈൻ. മാം വി കാൺ ഹിയർ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വി സൈഡ് ഇസ് അബൌട്ട് ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ്. അതേപോലെ 2 കോർ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതണം. altering the chemistry of genetic material and introducing that into the body of host that show phenotypic change. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, സ്റ്റിൽ സൗണ്ട് കുറവാണെന്നാ പറയണേ. സൗണ്ട് ഇല്ല മാം. Okay, fine. So we'll go for the next concept. That is called bioprocess engineering. What do you mean by bioprocess engineering? നമ്മൾ alter ചെയ്ത gene, desirable gene ഉണ്ട് അല്ലേ? ഈ desirable gene നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ആ ജീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്, മാസ് കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. So that's why it is given in your text that it involves the manufacture of biotechnological product like antibiotic, vaccine and enzyme. നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ജീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എൻസൈമോ ആന്റിബയോട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നോ മെയിൻറ്റെനൻസ് എന്തോ പറയണം കേട്ടോ. കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ മെയിൻറ്റെനൻസ് ഓർ ഈവൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ബിക്കോസ് ഈ ഡിസൈറബിൾ ജീൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെ ആവാം? ആന്റിബയോട്ടിക് ആവാം, വാക്സിൻ ആവാം, എൻസൈംസ് ആവാം. This is the 2 core principle that comes under biotechnology. Fine? Yes. Still കുറവാണോ? അതെയോ? Okay, fine. I'll increase my sound. Okay? I'll increase my sound. And moving to the next one, the technique of genetic engineering includes. കേട്ടോ, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. What are the techniques that are involved in genetic engineering? There are 3 bulletin points that is given in your text. 3 bulletin point വ്യക്തമായിട്ട് തന്നിട്ട് പേജ് നമ്പർ 194 third paragraph. If you see that, you can see the 3 points which are given as a bold one. Okay, the first one, creation of recombinant DNA. ആദ്യം recombinant DNA നമുക്ക് construct ചെയ്യണം. Then the gene cloning process. ഈ recombinant DNA യിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ജീൻ്റെ കോപ്പി നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. That is called gene cloning process. Then gene transfer, and this gene has to be transferred to the progeny. അല്ലേ? അപ്പോൾ 3 സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് recombinant DNA ഉണ്ടാക്കുക. That means 2 DNA ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will be a recombinant DNA. ആ recombinant DNAയുടെ കോപ്പി എടുക്കുക, ജീൻ ക്ലോൺ ചെയ്യുക. Then gene നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. These are the 3 steps. അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. These are the 3 steps that are techniques that are involved in genetic engineering. Clear? ആയോ? Yes. So moving to the next one. എല്ലാ എക്സാമിന് വന്ന പോയിന്റ് കറക്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാണ്. So if you are following me, it will be very good. കേട്ടോ, കറക്റ്റ് നമുക്ക് പഠിച്ചു പോകാം. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എല്ലാം പഠിച്ചു പോകാം. Okay, and finally we'll discuss question also. Okay, a recombinant DNA. See, what do you mean by recombinant DNA? You know that a foreign DNA, when it is attached with another DNA, it forms a recombinant DNA. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ്. recombinant DNA തന്നിട്ടുണ്ട്, റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിനെ കുറിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്, ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറിസിസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് വെക്ടർ, ദെൻ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് DNA ആൻഡ് ബയോറിയാക്ടർ. ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഓർഡർ. സോ ആക്ച്വലി വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു recombinant DNA ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് എ DNA. യെസ് ഓർ നോ? അല്ലേ?
DNA select ചെയ്യണം, DNA isolate ചെയ്തെടുക്കണം. So what should be the first step? Isolation of DNA. അല്ലേ? Genetic engineering നമ്മളൊരു DNA മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ we should have a DNA. ആ DNA നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം? ഒരു ഓർഗാനിസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. So what was the first step? That should be isolation of DNA. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes. Isolation of DNA. And isolation of DNA is given in page number 201 of your text. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ 201 തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് in the order of NCERT text ആണ്. But actually when you go for നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പറയുന്ന ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബയോടെക്നോളജി പഠിക്കാൻ പറ്റും. So please take page number 201. Okay? Page number 201. Can you see that isolation of DNA there? കാണുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? വേഗം നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് വേഗം ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുക. Can you see that isolation of DNA? Yes. So isolation of DNA. First we have selected an organism. അവരുടെ ബോഡി നമ്മൾ DNA ആദ്യം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. എങ്ങനെയാ? നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ, imagine that we selected a plant. The plant cell wall is made up of, as you know that, cellulose. Plant cell wall is made up of cellulose. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to add cellulase enzyme. ഏത് എൻസൈം ആഡ് ചെയ്യും? cellulase എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം. Yes or no? Yes. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓർഗാനിസം പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ, if it is a plant cell wall is made up of cellulose. So as to digest cellulose, we have to add cellulase. അല്ലേ? Imagine that you have selected fungus. Okay? Fungus. And the fungus cell wall is made up of chitin. So as to digest chitin, we have to add chitinase. Chitin digest ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുക? Chitinase ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay? And imagine that if you have selected bacteria. Bacterial cell wall is made up of polysaccharide and amino acid. First year പഠിച്ചതാണ്. Biological classification, if you take page number 17 of first year text, there is a table in which monerans, prokaryotes, the cell wall is made up of polysaccharide and amino acid തന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം peptidoglycan. Else we can say that the bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. അപ്പോൾ ഈ cell wallനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏത്? If it is polysaccharide and amino acid, or else we say that peptidoglycan. ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് lysozyme. What was the enzyme? Lysozyme. ഇത് 1 മാർക്കിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ. So it came as 1 mark question. So please study that. So as to digest cellulose, we'll be adding cellulase. If it is a fungus cell, chitin is the cell wall content. Chitin നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുക? വേഗം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. Chitinase. Yes or no? The third concept, that is, if we have selected bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. So as to digest peptidoglycan, we'll be adding lysozyme. Okay? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സെൽ വാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. സെൽ വാൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ കണ്ടന്റും ഉണ്ട്. So we have to digest carbohydrate, protein, lipid, everything that are present inside the cell. Yes or no? So as to digest carbohydrates add ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ലിപ്പിഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ lipases add ചെയ്യും, പ്രോട്ടീനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ proteases add ചെയ്യും. So every enzyme will be added so as to digest all the content which are present in the cytoplasm. Yes or no? So what are the content? Carbohydrate digest ചെയ്യാൻ will be adding carbohydrates, protein digest ചെയ്യാൻ proteases, lipid digest ചെയ്യാൻ lipases add ചെയ്യും. Okay? And finally, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തു. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാർബോഹൈഡ്രേസസ് യൂസ് ചെയ്തു. ലിപ്പിഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലിപ്പേസസ് യൂസ് ചെയ്തു. പ്രോട്ടീനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോട്ടിയേസസും യൂസ് ചെയ്തു. Yes or no? Now, in the cell, now you can see the content called as DNA. അല്ലേ? DNA. ഇതൊക്കെ പോയിട്ടോ സെൽ വാൾ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഒക്കെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത്. Now you can see DNA as well as RNA. Isolation of DNA നമ്മൾ പറഞ്ഞു. DNA ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. So as to digest RNA, will be adding RNases. That is ribonucleases. അല്ലേ? RNases add ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഡൈജസ്റ്റ് ആവും? RNA ഡൈജസ്റ്റ് ആവും. So what is left now? DNA is left. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ DNA നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Now imagine that. So inside the test tube we are having DNA now. Okay, ബാക്കി എല്ലാ കണ്ടന്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തു. RNA ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തു,
carbohydrate, protein, lipid digest ചെയ്തു, cell wall digested, everything has been digested. Now the digested media consists of DNA. അപ്പോൾ ഇതിനെ precipitate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് will be adding chilled ethanol solution. Chilled ethanol solution. കേട്ടോ, ഇതിലേക്ക് chilled ethanol solution നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. It can be called as ethyl alcohol. എന്താ വിളിക്കുക? ethyl alcohol. നല്ല തണുപ്പിച്ചത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ the DNA will precipitate like this. The DNA will precipitate. അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ 201 നോക്കിയാൽ മക്കളെ, ഇൻസൈഡ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എ ക്ലൗഡി അപ്പിയറൻസ് അല്ലെ, ഒരു ക്ലൗഡ് പോലെ DNA precipitate ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാ precipitate ചെയ്തത്? chilled ethanol ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് precipitate ചെയ്തത്. Got it? Now we got DNA. Yes or no? Yes. പറയുന്ന മുഴുവൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ്സ് വൈ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ, പറയുന്ന വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് കീപ്പ് ഓൺ ഗോയിങ്, ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. വേഗം പഠിക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മെഹന പഠിക്കണോ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടോ. ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്, നോ നീഡ് ടു. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. യാ, ഇതായില്ല മക്കളെ. സോ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് DNA. നൗ ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് യു ഹാവ് എ precipitate ഫോം ഓഫ് DNA. ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒരു വയർ ഹൂക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പതുക്കെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ precipitate ചെയ്ത DNA പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പൂളിംഗ് എന്ന് പറയാം. വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് ഗിവൻ ലൈക്ക്? സ്പൂളിംഗ്. ഓക്കെ, അതേ ഫിഗറിന്റെ താഴെ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ലൈക്ക് സ്പൂളിംഗ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഒരു സേമിയ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് സ്റ്റിർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സേമിയ പോയിട്ട് സ്പൂണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? വൈൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? അതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ഹൂക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പതുക്കെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ precipitate ചെയ്ത DNA ഹൂക്കിലേക്ക് ചുറ്റിപ്പിടിക്കും. അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? സ്പൂളിംഗ് എന്ന് പറയാം. Got the point? Now we got DNA. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? DNA ഉണ്ട്. Because we extracted the DNA. Yes or no? So isolation of DNA is finished. So after isolating DNA, the DNA has to be made into fragments by using restriction enzyme. Appo noki 201 la theory kanja we are going for page number 194. 194 in which 195 you can see that restriction enzyme the theory പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ എടുത്ത DNA നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് ഇത്, റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റിൽ ഓരോരോ കോൺസെപ്റ്റും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ലിങ്ക് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ടു സ്റ്റഡി. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ള ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക്. എടുത്ത DNA നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം. സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 195 of your NCERT text. 195. Can you see restriction enzyme? Yes. വേഗം പഠിക്കണ്ടേ? Okay. So what do you mean by restriction enzyme? കേട്ടോ, പഠിക്കേണ്ട എല്ലാ ലൈൻസും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. So restriction enzyme are called as molecular scissor or chemical knives. Why it is called as molecular scissor? അല്ലേ, DNA നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ molecular scissor എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and the first restriction enzyme discovered is Hint2. ഏതാ? Hint2. ഇതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ മക്കളെ. So Hint2 is the first restriction enzyme which was discovered. See this? Yeah. Can you see this? Okay. So molecular scissor. അല്ലേ, restriction enzyme is called as molecular scissor. Why? Because it is used to cut DNA. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് 1 മാർക്കിന് അല്ലേ? ആരെയാണ് molecular scissor എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? എന്താ ആൻസർ എഴുതണ്ടേ? restriction enzyme. And next one, it comes under which was the first restriction enzyme discovered? Hint2 ആണ്. Haemophilus influenzae. ഏതാ ബാക്ടീരിയ നെയിം? Haemophilus influenzae എന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് Hint2. പേജ് നമ്പർ 195 ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കിയിട്ടാ. ഇഫ് യു ടേക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം പാരഗ്രാഫ്, the second paragraph first line it is given like first restriction enzyme discovered was Hint2. അത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാ? Hint2 has 6 base pair. Can you see the fifth line? The same paragraph, if you go for the fifth line, you can see that 6 base pair. 6 base pair. അപ്പോൾ എത്ര ബേസ് പെയർ ആണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം കോൾ Hint2 എന്നുള്ളത്? 6 ബേസ് പെയർ. അതേ പാരഗ്രാഫിന് വന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ,
Seventh line, if you see the seventh line, restriction enzyme, the second paragraph, seventh line, can you see that more than 900 restriction enzyme is discovered from 230 strains of bacteria? കണ്ടോ കേട്ടോ, എത്ര റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മോർ ദാൻ 900. എത്ര ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന്? 230 സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാം എന്താ, 230 ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ ഓരോരു എൻസൈം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ 230 എൻസൈം ആണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ 900 ഉണ്ട്. മോർ ദാൻ 900 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എൻസൈം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി സേ ദാറ്റ് ഇക്കോ R1, ഇക്കോ R2, hint1, hint2, hint3 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is extracted from the same bacteria. മനസ്സിലായോ? How many restriction enzyme are present? More than 900 restriction enzyme are present. അല്ലേ? എത്ര ബാക്ടീരിയ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന? 230 strains of bacteria. Next one. This restriction enzyme comes under the class called nucleases. Large class called nucleases. ഇതും പഠിക്കണം മക്കളെ. Page number 196, second paragraph, second line. വേഗം എടുത്തേ. Next page, 196, second paragraph, second line. You can see that it comes under the large class of enzyme called nucleases, classified into two types called as exonucleases and endonucleases. Can you see that? Exonucleases and endonucleases. Because restriction enzyme compulsory ആയിട്ട് എന്തായാലും question വരും. അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. So the class name is nucleases, classified into two types called as exonucleases and endonucleases. What do you mean by exonucleases? See this. Imagine that if this is DNA. Okay. This is DNA. If it removes the nucleotide from the extreme end of the DNA, it can be called as exonucleases. കേട്ടോ, DNA ഏറ്റവും എൻഡിലുള്ള ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് എക്സോന്യൂക്ലിയസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് അബൌട്ട് എൻഡോന്യൂക്ലിയസസ്? ദേ മേക്ക് കട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സീക്വൻസ്. കേട്ടോ, ഡിഎൻഎയുടെ ഇടയ്ക്ക് കയറി കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത് എൻഡോന്യൂക്ലിയസസ്. If an enzyme makes a cut within DNA, it is called as endonucleases. Endonucleasesന് ഒരു characteristic feature ഉണ്ട്. So imagine if this is the DNA, when we add endonucleases, they will inspect the whole length of DNA എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്. അതായത് എൻഡോന്യൂക്ലിയസസ് ആണെങ്കിൽ DNA ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പോകുമ്പോൾ എവിടെയാണോ റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ്, അതായത് അവരുടെ സൈറ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്. ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ട് ആണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എവിടെയാ കട്ട് ചെയ്യുക? they will make cut at sugar and phosphate bond. കേട്ടോ, ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അത് നിർബന്ധമാണ്. ഒരു സ്റ്റാൻഡാണോ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡാണോ ചോദിച്ചാൽ DNA ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ്, രണ്ട് സ്റ്റാൻഡും കട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഇതും അതേ പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 4th and 5th ലൈൻ നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് അത് കാണാം. കേട്ടോ, 196 second paragraph, 4th, 5th and 6th line. If you see that clearly it is given, the restriction enzyme will cut sugar and phosphate backbone and രണ്ട് സ്റ്റാൻഡും കട്ട് ചെയ്യും തന്നിട്ടുണ്ട്. Yes or no? ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ആ പാരീസിലേക്കൊക്കെ പോയി പിന്നെ കാണാം. ലൂക്ക എക്സാമിന് പഠിക്കണ്ടേ? പാരീസ് പിന്നെ കേട്ടാ. So what do you mean by exo and endo? Clear അല്ലേ മക്കളെ? If it cuts the extreme end, that means extreme end ലുള്ള nucleotide remove ചെയ്യാണെങ്കിൽ it is called as exonucleases. If it cuts within DNA, it is called as endonucleases. Within കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ, ഹോൾ DNAയുടെ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പോയി അവരുടെ റെക്കഗ്നിഷൻ സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. Yes or no? Yes. That's it about exonucleases and endonucleases. കേട്ടോ, next one. So first discovered restriction enzyme, already I say that it is called hint2. Haemophilus influenzae എന്ന ബാക്ടീരിയ എന്നാണ് ഇത് എന്താണ് ഡിസ്കവർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത്. കേട്ടോ, so what do you mean by recognition site? As we know that restriction enzyme കട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? recognition site എന്ന് പറയാം. എവിടെയാണ് അവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? and that site is called recognition site. ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്താ, ഒരു എൻസൈം കട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം കട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് വേറൊരു എൻസൈം കട്ട് ചെയ്യില്ല. That means each and every enzyme has their own recognition site. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോരോ വീടുകളുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താണ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഒരു DNA ഓരോരോ എൻസൈമിനും ഓരോരോ സൈറ്റ് ഉണ്ട്, കട്ട് ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ്. മനസ്സിലായോ? സി ബേസിക്കലി റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ് 6 ബേസ് പെയർ ആയിരിക്കും. 4 to 6 ബേസ് പെയർ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്.
പക്ഷെ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന restriction enzyme has 6 base pair. That means every restriction enzyme, they will be having 6 base pair. Most probably, if we say the range, it will be 4 to 6 base pair. We use the restriction enzyme of 6 base pair. Clear? If you want example, I'll write example here. That means if you take echo R1, it is a restriction enzyme. In the site, GAATTC. In reverse, GAATTC. So how many base pair? This is a DNA. DNA da our base pair matram njan ezhuditullo. Can you see that? First base pair, second, third, fourth, 5, 6. So how many base pair they have? 6 base pair. Okay, adonu nammal hint 2 parnillayno. First discovered enzyme aanu, adinu 6 base pair aanu. Echo R1 6 base pair aanu. Most of the enzyme are having 6 base pair. Clear? 4 to 6 range undu ട്ടോ. So moving to the next one, nomenclature. How we can name restriction enzyme? That either 2 mark or 3 mark question. How we can name the nomenclature of restriction enzyme? We'll go for that. Okay. If you take example like echo R1, echo R1. I'll write here. Okay. So E is the first letter that is taken from the bacteria called as Escherichia. Okay. What was the name of bacteria? Escherichia. Adinde first letter aanu genus name aanu. Genus name is first letter. Second 2 letter called as CO, coli, from species name. Coli is species name, CO aanu 2 letters aanu species name. Okay. And R is strain type. Right 13. In the strain R aanu ivide. And Roman letter indicates order of isolation. Echo R1 it is the first enzyme isolated from Escherichia coli. Escherichia coli is a bacteria isolated the first enzyme. That's why it is called as echo R1. Clear? Okay? Clear? Naming of restriction enzyme important. It's an important concept. Azim. Okay? So how it is named? The first letter is from the genus name. Echo R1, the first letter E is from Escherichia. And second 2 letters CO is from species name, that is called coli. Species name 2 letter. And strain type third position and strain type. Echo R in the third position and that is called right 13 the R strain type. And finally Roman letter 1 indicates order of isolation. This bacteria at the first enzyme. Clear? Next one. What do you mean by palindromic sequence? Every recognition site. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ enzyme തിരിച്ചറിഞ്ഞ site ആണ് ഇത് recognition site, and this recognition site will be in the form of palindromic sequence. What do you mean by palindrome? ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? GAATTC, left to right. Again see that right to left, GAATTC. That means when it is read from left to right and right to left, this is a DNA strand, this is a DNA strand. When you read from opposite direction, they are same. That is called palindromic sequence. We have RAMAR, R-A-M-A-R. Same. When you read that from left to right or right to left, it will be same. Yes or no? R-A-M-A-R, RAMAR. Likewise, when we say that GAATTC, again GAATTC, both the direction, they show the same letters, same base pair. That's why it is called as palindromic sequence. Okay? Okay? Any echo R1 cut in the exam you know that this is the sequence of echo R1, GAATTC. So it makes a cut between the first 2 base pair and last 2 base pair. That is GA and edeki matre cut sugar and phosphate. Adevole G and edeki sugar and phosphate ആണ് cut ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ട്രാൻഡും കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. See this is one strand and this is the second strand. ഏതിന്റെ ഇടയ്ക്കാ കട്ട് ചെയ്യുക? In between G and A, first 2 base pair and last 2 base pair. Yes or no? So it makes a cut between first 2 and last 2 base pair, that is G and A ന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. sugar and phosphate ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് സ്ട്രാൻഡും കട്ട് ചെയ്യും. Clear? And as it cuts the 2 strand, it forms a sticky end. Okay, idana sticky end ennu parayunne. Can you see this? It forms a sticky end. Okay, idu muluvan double strand aanu, idu mathram single strand aanu. Alle adevole
ഇത് മുഴുവൻ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആണ്, ഇത് മാത്രം സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആണ്. So that's why we say that as it cuts between the first two and last two base pair, it forms a sticky end. അപ്പോൾ echo R1 cut ചെയ്യുന്ന sticky end patternലാണ്. So it forms double strand along with a single strand and double strand along with a single strand. അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ലൂപ്പ് പോലെ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. Clear? Okay. So this is about. Can you see this? So double strand followed by single strand. Okay. So this is about the sticky end. So why it is named as sticky end? Exam ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണം. സ്റ്റിക്കി എൻഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് കേട്ടോ? They form a hydrogen bond with their complementary cut counterpart. Because earlier diagram നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ see that. So this is GCTTAA. അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കിയേ AATTC&G. This is matching for this because ഇത് വന്ന് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത AATTC&G ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ now they form the double strand. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമെന്ന്. ആ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്താലേ കറക്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക. സോ നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റിക്ഡ്. നോക്കിയാ മക്കളെ, ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റീകോംബിനന്റ് DNA. അപ്പം അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. The definition is given in your text. See this. The overhanging projections are called sticky end. These are named so because they form hydrogen bond with their complementary cut end. കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേജ് നമ്പർ 197 ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഫിഗർ 196 കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് 197 സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലാണ് കേട്ടോ. സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 197 സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് യു ക്യാൻ സീ ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ക്ലിയർ? Next we'll go for sticky end and blend end. Okay, so as it cuts between G and A, now they form this is a sticky end and this is sticky end. Okay, single strand. Now what do you mean by blend end? Adum padikkanam. Blend end enna as it cuts the sugar and phosphate exactly at the center, both the strand will be double strand. Single strand ആയിട്ടുള്ള ലൂപ്പ് അവർ ഫോം ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നോക്കിയാ മക്കളെ, ഇത് എക്സാക്ട്ലി സെന്ററിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആണ്, ഇതും ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആണ്. Can you see that? This is a double strand towards one side and this is another double strand towards another side. That means we say that സെന്ററിൽ ഏറ്റവും എക്സാക്ട് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പീസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും, രണ്ടും ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിരിക്കും. So this is called as blend end. Clear? അപ്പോൾ sticky end ആയി, blend end ആയി. Okay, echo R5 is example for blend end and echo R1 is example for sticky end. Okay, and what do you mean by DNA ligase? Exam one the question ആണ് DNA ligase 1 mark ന് വന്നു കേട്ടോ. So that means രണ്ട് DNA join ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് DNA ligase എന്ന enzyme. കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആരെയോ യൂസ് ചെയ്ത molecular sister called as restriction enzyme. Yes or no? അതേപോലെ രണ്ട് DNA നെ join ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? നോക്കിയേ, ഇതില് ഇതൊരു DNA രണ്ടുപേരും join ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So as to join two DNA, we are using an enzyme called DNA ligase. Clear ano? Okay, so which enzyme used to join the DNA? Can you respond? Yeah, ഇവിടെ ഡിലേ ആണല്ലോ, വേഗം. The enzyme used to join the DNA is called as DNA ligase. Okay, so moving to the next concept, that is called DNA polymerases. What do you mean by DNA polymerases? So as to replicate the DNA. Okay, DNA യുടെ കോപ്പി നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ DNA replicate ചെയ്യണം അല്ലേ? So these enzyme which helps in replication of DNA. So DNA polymerase is an enzyme which helps to replicate the DNA. അതിന്റെ കോപ്പി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് DNA polymerase enzyme. Clear? Next one, cloning vector, the most important part of this chapter. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, മുറിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു, ഒട്ടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഐസൊലേറ്റഡ് എ DNA. റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയി. ഒരു എൻസൈം ഒഴിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡ് എൻഡ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്കോ R1 യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് 2 ബേസ് പാരും ലാസ്റ്റ് 2 ബേസ് പാരും ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് DNAയുടെ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് കിട്ടി. ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. What do you mean by gel electrophoresis?
based on the size or fragment. അല്ലെ, ഫ്രാഗ്മെന്റിന്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് ഡി എൻ എനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഇത്, ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു. ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത ഡി എൻ എന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ചു. ഈ മുറിച്ച ഡി എൻ എ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്, and it is which is present in 198 of your NCERT text. വേഗം എടുത്തേ, 198 വേഗം എടുക്കുക. അതും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോയിനിങ് പഠിച്ചാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഇസ് ഓവർ. യെസ് ഓർ നോ? എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ 198 എടുത്തോ. So what do you mean by gel electrophoresis? As you know that DNA is hydrophilic ആണ്, negatively charged ആണ്. Okay, DNA is hydrophilic as well as negatively charged. അപ്പോൾ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ജോയിനിങ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ. I'll go for gel electrophoresis. Okay, wait, let me take the slide. Okay, we'll go for gel electrophoresis. So what do you mean by gel electrophoresis? Gel electrophoresis. Okay, so based on the size of fragment, the DNA is separate in the technique on gel electrophoresis. In page number 198, you can see the picture. Figure കാണുന്നില്ലേ? ഇതിൽ ഇങ്ങനെ wells ഉണ്ടാവും. Okay, the well side of the plate is negatively charged, opposite side is positively charged. Okay, well side is negatively charged and opposite side is positively charged. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ DNA വെക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And this plate is molded with agarose gel. It is molded with agarose gel. Agarose gel. Okay, so agarose gel അത് എവിടുന്നാ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീവീഡിൽ നിന്നാണ്. ജെലീഡിയം ആൻഡ് ഗ്രാസിലേരിയ, അഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കേട്ടോ. agarose gel is used in gel electrophoresis. It is extracted from the seaweed called Gelidium and Gracilaria red algae. Okay, so why we are using agarose gel? എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന എന്താ എഴുതുക? That means we have to say that it is having sieving effect. What is the sieving effect? അരിപ്പേനെ പോലെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ പൊടിച്ചിട്ട് അരിപ്പയിലിട്ട് നമ്മൾ സീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the larger particle will be on the siever and the smaller particle will go down. അല്ലേ? അരിപ്പയിലിട്ട് അരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വലുതൊക്കെ മുകളിൽ നിൽക്കും, ചെറുതൊക്കെ താഴേക്ക് പോവുക ചെയ്യാം അല്ലേ? അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീവിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതേപോലെ as the DNA is negatively charged, they will be attracted towards the positive end. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, വലിയ DNA fragments ഒക്കെ മുകളിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യും, അതിനേക്കാൾ ചെറുത് മുന്നിലേക്ക് വരും, അതിനേക്കാൾ ചെറുത് മുന്നിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ സൈസിനനുസരിച്ച് DNA സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. Got the point? Okay. സാൻജോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, so based on the size we have separated the DNA by using gel electrophoresis. As the DNA is negatively charged, they will be attracted to a positive end. agarose gel sieving effect ഉള്ളതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സെപ്പറേഷൻ അവിടെ കിട്ടും. പക്ഷെ DNA നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? So as to view the DNA, we'll be adding a dye called ethidium bromide. So which dye is used to stain DNA ചോദിച്ചാ we say that it is ethidium bromide. അല്ലേ? So which dye is used to view the DNA? seaweed ആണ്. Perfectly. പറയാലോ ഷെറിൻ? seaweed are nothing but red algae. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ seaweed called as red algae, Gelidium and Gracilaria. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റെഡ് ആൽഗെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? റെഡ് ആൽഗെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാ? ജെലീഡിയം ആൻഡ് ഗ്രാസിലേരിയ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോക്ലോയിഡ് ആണ് അഗർ കേട്ടോ. ഐസ്ക്രീംസിലും ജെല്ലീസിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയോ ഷെറിൻ? Yeah. So which dye is used to stain the DNA ചോദിച്ചാൽ we say that it is ethidium bromide. അത് orange color dye ആണ്. Okay, so after staining this with ethidium bromide, DNA ഇത് stain absorb ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ UV rays നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് DNA കാണാൻ പറ്റും. So followed by exposure to UV radiation അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. UV rays പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ DNA നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ. ക്ലിയർ ആയോ? Ethidium bromide followed by exposure to UV rays. Fine. Then ഇനി ഇപ്പൊ DNA കണ്ടല്ലോ. ഇനി DNA നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? agarose gel കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. നോക്കി, കട്ട് ചെയ്ത്
പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. ഏതാണ് ഡിസൈറബിൾ ജീൻ, അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? എല്യൂഷൻ. കേട്ടോ. The DNA is separated from the agarose gel. ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിന് ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കും. അഗ്രൈസസ് ഉപയോഗിച്ച് അഗ്രോസും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഏത്? That is called elution. What was it called as? Elution. കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്യൂഷൻ വഴി DNA കിട്ടി. ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെക്ടറിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച DNA നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ, ഡിസൈറബിൾ ജീൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത്. Now ഇത് ഫോറിൻ DNA ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഡിസൈറബിൾ ജീൻ എന്ന് പറയാം, ഫോറിൻ ജീൻ എന്ന് പറയാം. ഇതിനെ വെക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതിന്റെ കോപ്പി നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കും. സോ ലെറ്റ് us go for the next one, recombinant DNA. ഓക്കെ, സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ. കേട്ടോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ ആണ് പ്ലാസ്മിഡ്. കേട്ടോ. ഏത്? പ്ലാസ്മിഡ്. ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കേട്ടോ. കോസ്മിഡ്, പ്ലാസ്മിഡ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെയാ? പ്ലാസ്മിഡ് ആണ്. വാട്ട് ബൈ പ്ലാസ്മിഡ്? എക്സ്ട്രാ ക്രോമോസോമൽ സർക്കുലർ DNA that are present in bacteria. കേട്ടോ. വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ലൈൻ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട്, എക്സാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പ്ലാസ്മിഡ്? Extra chromosomal circular DNA. See that it is a circular in nature. Circular ആണ് കേട്ടോ. So circular DNA എന്ത് വിളിക്കാം? Plasmid എന്ന് പറയും. Why it is called extra chromosomal circular DNA? Already the bacteria is having a genomic DNA. Already bacteria body genomic DNA ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ കാണുന്ന എക്സ്ട്രാ ക്രോമോസോം ആണ് ഏത്? പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡ് എടുത്തു. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ വെക്ടർ? ദോസ് വിച്ച് ആർ ഹാവിങ് കാപ്പബിലിറ്റി ടു ക്യാരി എ ഫോറിൻ ജീൻ. അല്ലെ, അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഫോറിൻ ജീനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്ടർ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ മൊസ്കിറ്റോനെ വെക്ടർ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ദേ വിൽ ബി ക്യാരിങ് എ ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസം. അല്ലെ, നമുക്കെല്ലാം നമ്മളെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലേറിയൽ ഫീവറിലൊക്കെ വരുന്ന മൊസ്കിറ്റോ വഴിയല്ലേ, അതിനെ വെക്ടർ എന്നല്ല വിളിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഒരു ഫോറിൻ ജീനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് plasmid is called as a vector. Okay, Luca? Yeah. Okay, vector. Now ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ് വെക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെക്ടറിനെയും അതേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് there in your text. What is given? Like both vector and foreign DNA should make cut with the same restriction enzyme. എന്തുകൊണ്ടാ? നേരത്തെ ഞാനൊരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മക്കളെ? See this. Okay, so when the foreign DNA as well as vector DNA are made cut with the same restriction enzyme, അവരുടെ joining site apt ആയിരിക്കും, അവരുടെ joining site correct ആയിരിക്കും. അല്ലേ, അപ്പോഴല്ലേ recombinant DNA കിട്ടുക. So that's why see that joining site correct ആണെങ്കിൽ we can form recombinant DNA. So that's why we say that both the vector DNA as well as the foreign DNA should make cut with same restriction enzyme. Clear ആണോ? നോക്കി, ഇപ്പൊ വെക്ടർ നമ്മൾ അതേ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So as to join this to the vector will be using DNA ligase. ഏതാ joining enzyme? ഏതാ? molecular glue എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. molecular glue ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏത്? DNA ligase. Clear ആയോ? Okay, Arjun, very good. Okay, ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? Let us go for the characteristic feature of a vector. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ്? ലോങ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് വെക്ടറുടെ characteristic feature എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. It is present in page number 199 of your text. So if you take page number 199, you can see that characteristic feature of a vector. അതിൽ 3 മെയിൻ characteristic feature എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ. So a frequently asked question ആണ്. So we'll go for that. The first one is called array site. The second one selectable marker. And the third one is called cloning site. അങ്ങനെ 3 പോയിന്റ് അവിടെ കാണാം. എടുത്തോ ടെക്സ്റ്റ്? PBR 322 അതേ പേജ് ആണ്, 199ലാണ്. അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. Yes. Okay, so let us go for the first characteristic feature. What do you mean by array site? Array sites are nothing but origin of replication, the site where the DNA replicates. അല്ലേ, DNA ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്, that point is called as array site. Array site ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ്
they will be determining the number of copy of DNA that are linked. നമ്മളൊരു ഫോറിൻ ജീൻ വെക്ടറിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തില്ലേ, ഇതാ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫോറിൻ ജീൻ, ഇവിടെയാണ് ഓറേ സൈറ്റ് ഉള്ളത്, ഇവിടുന്നാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓറേ സൈറ്റ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത ഫോറിൻ DNA എത്ര കോപ്പി ആവണം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓറേ സൈറ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഗിവൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ലൈക്ക് വെക്ടറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓറേ സൈറ്റ് ഹൈ കോപ്പി നമ്പർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമേ വെക്ടർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കേട്ടോ, take page number 199 and read the paragraph like oray site paragraph vaisha. You can see that the number of copy of linked DNA as well as and then high number copy determine ചെയ്യുന്നത് ആരാ, oray site ആണ്. Clear? And moving to the second one, that is called selectable marker. So what do you mean by selectable marker? It is used actually to select whether it is transformant or non-transformant. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള തിയറിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് എന്താ നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ. ഏതൊക്കെ? ആംഫസിലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ, ക്ലോറംഫെനിക്കോൾ, കാനമൈസിൻ ആസ് വെൽ ആസ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ. ഇറ്റ്സ് ദേർ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ്. സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ആയിട്ട് അല്ലേ? Ampicillin resistant gene, then tetracycline resistant gene, then chloramphenicol, kanamycin. Can you see that? All the 4 names that is given in selectable marker. ROP is nothing but region of protein synthesis. Replication ആവശ്യമുള്ള protein synthesize ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ആണ് ROP എന്ന് പറയുന്നത്. അത് PBR 322 പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. കിരൺ ആണോ? യാ ടീച്ചർ വെക്ടറിൽ റോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ? സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണോ നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണോ തിരിച്ചറിയാം. അപ്പോൾ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണോ നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാന്നുള്ളത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതൊരു ബാക്ടീരിയ, ഇതൊരു ബാക്ടീരിയ, ഇതൊരു ബാക്ടീരിയ. സോ ദിസ് ഇസ് ബാക്ടീരിയ 1, this is bacteria 2, and this is bacteria 3. Okay, now we are providing a plasmid. This plasmid. appo idum plasmid aanu. Okay, plasmid. So first കൊടുത്തിരിക്കുന്ന plasmid ഏതാ? എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ സർക്കുലർ DNA ആണ്. അതിൽ ഫോറിൻ DNA ഒന്നും ഇല്ല. ബിക്കോസ് ഒറ്റ കളറാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൺലി റെഡ് കളർ മാത്രമേ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലേ? റെഡ് കളർ മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് അത് നോൺ റീകോമിനന്റ് ആണ്. പ്ലാസ്മിഡ് മാത്രമല്ലോ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോറിൻ DNA അവിടെ ഇല്ല. എന്നാൽ സെക്കൻഡിൽ നോക്കിയ മക്കളെ, റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ DNA ലൈഗേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഫോറിൻ DNA ലിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. കട്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ലൈഗേസ് ഒഴിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം, ജോയിൻ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാം അല്ലേ? സോ സെക്കൻഡ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ? ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഫോറിൻ DNA. നമ്മളിപ്പോൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത ഫോറിൻ DNA റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്മിഡ് ആണ്, അതായത് ബാക്ടീരിയൽ DNA ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ റീകോമിനന്റ് DNA എന്നല്ല പറയാ, ബിക്കോസ് 2 DNA ഉള്ളതുകൊണ്ട് റീകോമിനന്റ്. ഇതേതാ? നോൺ റീകോമിനന്റ് DNA. നോൺ റീകോമിനന്റ് DNA. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, സോ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഇഫ് ദിസ് ബാക്ടീരിയ ടേക്സ് അപ്പ് ദിസ് DNA, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് മെത്തേഡ് എന്നൊരു മെത്തേഡ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഹീറ്റ് ഷോക്ക് മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയുടെ അകത്ത് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? സോ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഇഫ് ദിസ് ബാക്ടീരിയ ടേക്ക് അപ്പ് ദിസ് DNA, ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലേ? ഈ ബാക്ടീരിയ ഇതിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ആ പ്രോസസ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ ടു ടേക്ക് ദ DNA is called as transformation. അല്ലേ? ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ അകത്തേക്ക് DNA ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ 2 ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. Hope it's clear for you. What do you mean by transformant? What do you mean by transformant? If a bacteria take up, അല്ലേ? If a bacteria take up the DNA, ബാക്ടീരിയ ഹീറ്റ് ഷോക്ക് മെത്തേഡ് വഴി ഈ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് as transformation. ബാക്ടീരിയ DNA എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. എന്നാൽ ഈ തേർഡ് ബാക്ടീരിയ നോക്കിയ മക്കളെ, ഇതിന്റെ അകത്ത് DNA കയറിയിട്ടില്ല, പ്ലാസ്മിഡ് കയറിയിട്ടില്ല അല്ലേ? സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് അപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മിഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ബാക്ടീരിയ, ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് as നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ബിക്കോസ് അതിന്റെ അകത്ത് പ്ലാസ്മിഡ് കയറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ പ്രോസസ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. Is or no? So this bacteria can be called as non
ട്രാൻസ്ഫോർമെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ വെച്ചിട്ട് എന്താ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ട്രാൻസ്ഫോർമെന്റ് ആണോ നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമെന്റ് ആണോ? ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ടോ പ്ലാസ്മിഡ് ഇല്ലേ? അത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി സേ ദാറ്റ് അവർക്ക് DNA കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് ട്രാൻസ്ഫോർമെന്റ് ആണ്. പ്ലാസ്മിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമെന്റ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? Got the point? Got the point? ഇത് നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് പറയാം. വേഗം. യെസ്. വേഗം വേഗം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണ്ടേ? പ്രീവിയസ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ. യെസ്. So what do you mean by transformant? If a bacteria takes up the DNA, it is called as transformant. And if the bacteria does not take DNA, like in bacteria body, if DNA is not introduced, then it is called as non-transformant. Yeah, Mohammed has given me the response. Adat, Durga, Aishwarya, Anubama, Ahmad, yes, Nidin, Vaidehi, perfectly. Manslai. So we'll go for the next concept. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമെന്റ് എന്താ നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമെന്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഒരാളെ ബോഡിയിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിൽ DNA കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫോർമെന്റ് ആണ്, കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമെന്റ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നോക്കി, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പ്ലേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. സോ നൗ വി ആർ ടേക്കിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ഇത് ആംഫസിലിൻ ആണ്, ഇത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. രണ്ടെണ്ണം മതി, രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ. കാനമൈസിൻ, ക്ലോറംഫെനിക്കോൾ ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. സോ വിൽ ടേക്ക് 2, ആംഫസിലിൻ ആൻഡ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ. സോ ആംഫസിലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ആംഫസിലിൻ എന്ന സൊല്യൂഷനിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ബാക്ടീരിയക്ക്, അല്ലെ? ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ മീൻസ് the gene will be providing resistance against this. ഏതാ? ടെട്രാസൈക്ലിൻ ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ്, അല്ലെ? ബിക്കോസ് ആന്റിബയോട്ടിക് ദറ്റ് കിൽസ് ബാക്ടീരിയ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിൽ DNA കയറിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലാസ്മിഡ്. സോ പ്ലാസ്മിഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 ജീൻ കോൾഡ് ആസ് ആംഫസിലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ ആസ് വെൽ ആസ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. നോക്കിയാ മക്കളെ. Now this is the bacteria. 3 bacteria we say that bacteria 1, bacteria 2, bacteria 3. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൽ DNA പ്ലാസ്മിഡ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്ലാസ്മിഡിൽ ആംഫസിലിൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജീനും ഉണ്ട്, ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജീനും ഉണ്ട്. ക്യാൻ യു സീ ദിസ്? ആംഫസിലിൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജീനും ഉണ്ട്, ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജീനും ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ഇവിടെയും പ്ലാസ്മിഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആംഫസിലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ടെട്രാസൈക്ലിൻ ജീൻ അവിടെ കട്ടായിട്ട് അവിടെയാണ് ഫോറിൻ DNA കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഫോറിൻ DNA കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടെട്രാസൈക്ലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റന്റ് കഴിവ് ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, തേർഡ് ബാക്ടീരിയയിൽ പ്ലാസ്മിഡേ കയറിയിട്ടില്ല. ഇതാണ് നമ്മളെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ റീകോംബിനന്റ് DNA നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റീകോംബിനന്റ് DNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ DNA ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാ ലിങ്ക് ചെയ്ത്? ടെട്രാസൈക്ലിൻ സൈറ്റിലാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ DNA, ടെട്രാസൈക്ലിന്റെ സൈറ്റിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഫോറിൻ DNA ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടെട്രാസൈക്ലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ദ ജീൻ ഹാസ് ലോസ്റ്റ്, അല്ലേ? അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താ? അവരുടെ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയക്ക് ഇനി ടെട്രാസൈക്ലിൻ വളരാൻ പറ്റില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ആ ജീന്റെ കഴിവ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ എന്നാ പറയുന്നത്. ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? ലെറ്റ് us take 2 solutions like ampicillin as well as tetracycline. കേട്ടോട്ടാ, 2 ആന്റിബയോട്ടിക് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ആംഫസിലിൻ ഇടുമ്പോൾ വളരൂലേ? ഗിവ് മീ ദ റെസ്പോൺസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ആംഫസിലിൻ സൊല്യൂഷൻ ഇട്ടാൽ വളരുമോ ഇല്ല? നമ്മൾ പ്ലേറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ പ്ലേറ്റിംഗിന് പകരം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വളരുമോ ഇല്ലയോ? Tell me the response whether it grows or not. Yes. Why? Because ampicillin resistant gene avada present aanu. So as this bacteria got the plasmid, ആ പ്ലാസ്മിഡിനെ ഈ 2 ആന്റിബയോട്ടിക് സൊല്യൂഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജീൻ ഉണ്ട്. So this bacteria when it is placed in ampicillin, they will grow. Exactly, they will grow. Perfect answer. Very good. They will grow. അല്ലേ? അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ബാക്ടീരിയനെ ടെട്രാസൈക്ലിനിൽ ഇട്ടു. ഈ ബാക്ടീരിയ ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഇട്ടപ്പോൾ അവിടെയും അത് വളരും.
Why? Because ഈ പ്ലാസ്മിഡിൽ ആംഫസിലിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജീനുണ്ട്, ടെട്രാസൈക്ലിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജീനുണ്ട്. സോ ദിസ് ബാക്ടീരിയ വിൽ ഗ്രോ ഇൻ ബോത്ത് ആംഫസിലിൻ ആസ് വെൽ ആസ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇത് ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണ്, ബട്ട് നോൺ റീകോമിനന്റ് ആണ്. നോൺ റീകോമിനന്റ് നമ്മൾ ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക, ബട്ട് ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ. ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്തുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണ് മനസ്സിലായ? എന്തുകൊണ്ട് ആംഫസിലിനും ടെട്രാസൈക്ലിനും? ആംഫസിലിൻ എന്തുകൊണ്ട് അവർ വളരുന്നത്? ബിക്കോസ് ദേ ഗോട്ട് ദ പ്ലാസ്മിഡ്. അവരുടെ ബോഡിയിൽ DNA കയറിയിട്ടുണ്ട്. DNA കയറിയത് കൊണ്ടാണ് ആംഫസിലിൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജീൻ അവർക്ക് കിട്ടിയത്. ബിക്കോസ് ഈ DNAയിലല്ലേ ജീൻ ഉള്ളത്. ഈ DNA കയറിയത് കൊണ്ടാണ് ആ ജീൻ കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൊല്യൂഷൻ അവർ വളരുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സെലക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ. ഇതിന്റെ അകത്ത് DNA ഉണ്ട്, നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ, when this bacteria, okay, imagine that when this bacteria is placed in amphisilin, വളരുവോ? വളരും. സെക്കൻഡ് വൺ, see this, ഈ ബാക്ടീരിയയില് ആംഫസിലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദിസ് ബാക്ടീരിയ വിൽ ഗ്രോ ഇൻ ആംഫസിലിൻ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബാക്ടീരിയ എവിടെ വളരും? ആംഫസിലിനിൽ വളരും, ബിക്കോസ് ആംഫസിലിന്റെ ജീൻ അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ വി ക്യാൻ സെലക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണ്, സെക്കൻഡ് ബാക്ടീരിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആർ ഗ്രോയിങ് ഇൻ ആംഫസിലിൻ. സോ വി ഹാവ് സെലക്ടഡ് ദാറ്റ് രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിലും പ്ലാസ്മിഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? Yes. Okay. So imagine about the third bacteria. When it is placed in amphisilin, they will not grow in amphisilin. എന്തുകൊണ്ട് ആംഫസിലിനിൽ വളരാത്ത? അവരെ കയ്യിൽ പ്ലാസ്മിഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ദേ കാൻ ഗ്രോ ഇൻ ആംഫസിലിൻ. സോ വി സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ്. അതിനെന്ത് വിളിക്കും? നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ്. ബിക്കോസ് അവർക്ക് ജീൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വളരാൻ പറ്റാത്തത്. ശരിയല്ലേ? സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഹാവ് സെലക്ടഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ഓർ നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ്. ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. സോ മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. സോ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് വിൽ ഗ്രോ ഇൻ ആംഫസിലിൻ ആൻഡ് നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് വിൽ നോട്ട് ഗ്രോ ഇൻ ആംഫസിലിൻ. വൈ? ബിക്കോസ് വി സേ ദാറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആംഫസിലിൻ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇത് വളരുന്നുണ്ട്, ഇതിന്റെ കയ്യിൽ പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ബാക്ടീരിയ ഇട്ടപ്പോഴും കാര്യം മനസ്സിലായി, വളരുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ കയ്യിലും പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ബാക്ടീരിയ ഇട്ടപ്പോൾ ആംഫസിലിനിൽ വളരുന്നില്ല. ഈവൻ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടെട്രാസൈക്ലിൻ ദേ വോണ്ട് ഗ്രോ, ബിക്കോസ് അവരുടെ കയ്യിൽ പ്ലാസ്മിഡേ ഇല്ല, ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ ഇല്ല. സോ നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് വിൽ നോട്ട് ഗ്രോ ഇൻ ആംഫസിലിൻ ആൻഡ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ അല്ലേ. രണ്ടിലും വളരൂല, നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ്. ക്ലിയർ? ഇനി ഇതിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് റീകോമിനന്റ് ആണോ നോൺ റീകോമിനന്റ് നോക്കണം. ആ സ്റ്റെപ്പും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. There is a third point given like cloning site. What do you mean by cloning site? ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന് ഒരു സൈറ്റ് മാത്രമേ DNA ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന് ഒരു സൈറ്റ് മാത്രമേ DNA ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ BAM H1 ഒരു എൻസൈം ഒഴിച്ചു, PBr322 എന്നൊരു പ്ലാസ്മിന്റെ ഫിഗർ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. BAM H1 എന്ന എൻസൈം ഒഴിച്ചപ്പോൾ അത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ടെട്രാസൈക്ലിന്റെ സൈറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്തു. കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ DNA ലൈഗേസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു, ഫോറിൻ DNAയും കൊടുത്തപ്പോൾ ഫോറിൻ DNA ടെട്രാസൈക്ലിന്റെ സൈറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. നോക്കിയ മക്കളെ, ഫോറിൻ DNA ടെട്രാസൈക്ലിന്റെ സൈറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. സോ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ DNA, ടെട്രാസൈക്ലിന്റെ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ. ദ ജീൻ ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ദ റെസിസ്റ്റന്റ് പവർ. അപ്പൊ ബാക്ടീരിയക്ക് റെസിസ്റ്റന്റ് പവർ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ബാക്ടീരിയ നോക്കിയത് ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണ്. വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ്? ബിക്കോസ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ട്. സോ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് വിൽ ഗ്രോ ഇൻ ആംഫസിലിൻ. പക്ഷെ ഇതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഇട്ടാലോ വളരുമോ? വളരൂല. എന്തുകൊണ്ടാ? ആംഫസിലിൻ ജീൻ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ അത് ആംഫസിലിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വളർന്നു. ടെട്രാസൈക്ലിന്റെ ജീനിന്റെ സൈറ്റിലേക്കാണ് ഫോറിൻ DNA കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടെട്രാസൈക്ലിന്റെ റെസിസ്റ്റന്റ് കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ DNA ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ടെട്രാസൈക്ലിന് വളരൂല. So recombinant will grow in amphisilin but not in tetracycline. എന്തുകൊണ്ടാ? ടെട്രാസൈക്ലിൻ സൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത്, അപ്പൊ അവിടെയല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ ഫോറിൻ DNA. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. ഇനി നോക്കിയ മക്കളെ, ഇത് ഏതാ? ഫസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഏതാ? ഫസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയയിൽ ആംഫിസിലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ജീനുണ്ട്, ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ജീനുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ജീന്റെ സൈറ്റിലേക്കും ഫോറിൻ DNA കയറിയിട്ടില്ല. Yes or no? So it will grow in amphisilin as well as in tetracycline. First bacteria will grow in amphisilin as well as tetracycline. So it can be called as transformant but non-recombinant. അത് ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണ്, പക്ഷെ എന്ത് വിളിക്കാം? നോൺ റീകോമിനന്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നോൺ റീകോമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫോറിൻ DNA ഇല്ല. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? സെക്കൻഡ് ബാക്ടീരിയ വി സേഡ് ദാറ്റ്
it will grow in ampicillin but not in tetracycline. Ampicillin വളരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണ്. ടെട്രാസൈക്ലിൻ വളരുന്നില്ല, അപ്പോൾ മനസ്സിലായി ടെട്രാസൈക്ലിന്റെ സൈറ്റിലാണ് ഫോറിൻ DNA കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ റീകോംബിനന്റ്. Okay, it's a recombinant. If it is not growing in both the solution, we say that it is non-transformant. That's it about characteristic feature of cloning vector and insertional inactivation. കേട്ടോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന് വന്നതാണ് ഇത് ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ്റെ വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. വിത്ത് ദാറ്റ് ഓക്കെ, so we'll go for the next one, that is called origin of replication. നമ്മൾ പഠിച്ചു selectable marker. So what is the selectable marker used? Ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin. അല്ലേ selectable marker for E. coli ആണ് കേട്ടോ, Escherichia coli. So gene of interest, selectable marker നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Cloning site preferably ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ഒത്തിരി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു സൈറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. Now this is the figure that is given near NCERT page number 199 ലെ PBR 322 എന്ന് പറഞ്ഞ പിക്ചർ ഉണ്ട്. P stands for plasmid, BR stands for Bolivar and Roderick. കേട്ടോ, ഇവരാണിത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത്. PBR 322 എടുത്തോ വേഗം, ഇതിന്റെ ലേബിളിംഗ് പാർട്ട് പഠിക്കണം. ഇത് ഐദർ ഇത് വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ട് അതിനെ ലേബിൾ ചെയ്യാൻ പറയും. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഗോ ഫോർ PBR 322. Can you see this? So there is a site called as ampicillin. Okay, makle, ampicillin resistant gene ഉണ്ട്, and here is tetracycline resistant gene ഉണ്ട്. So ROP stands for ROP stands for തന്നിട്ടല്ലോ codes for protein involved in replication of plasmid. Plasmid replicate ചെയ്യാൻ അല്ലേ കോഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ആണ് ROP. അതിന്റെ ലേബിളിംഗ് പാർട്ട് താഴെ നോക്കിയാൽ മക്കളെ, ആ ഫിഗറിന്റെ താഴെ ലേബിളിംഗ് പാർട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ROP codes for the protein involved. Can you see that? ROP codes for the protein involved in the replication of plasmid. അത് നേരത്തെ കിരൺ ചോദിച്ചതല്ലേ, കിരൺ ആൻസർ കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, ഇനി ആംഫിസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റന്റ് ജീനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ രണ്ട് എൻസൈം? PVU1 ആസ് വെൽ ആസ് PST1. കറക്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ, ഈ ഫിഗർ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം. കമ്പൽസറി യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദറ്റ് ബിക്കോസ് when you refer the previous question paper you can see this question. കേട്ടോ, it came for the exam. Either directly construct വരച്ച് explain ചെയ്യാൻ പറയും, or they will ask you to label the parts. Okay, fine. So PVU1 as well as PST1. So PST എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Providentia struti എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയനെ എടുത്ത എൻസൈം ആണ് കേട്ടോ, Providentia struti. Struti എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതാണ്. P stands for first letter from the genus name Providentia, ST from the species name, that is Stuarti. കേട്ടോ, Struti or Stuarti എന്ന് പറയാം. Okay, and PVU stands for Proteus vulgaris. കേട്ടോ, Proteus vulgaris നെ എടുത്ത എൻസൈം ആണ് PVU. Okay, so P stands for the genus name, that is called Proteus, and VU stands for vulgaris, the species name. അപ്പോൾ അവിടെ 1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, PVU1 and PVU2. അപ്പോൾ ആംഫിസിലിൻ റെസിസ്റ്റന്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ജീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ? രണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഇതാണ് PVU1 and PST1. PVU1 and PST1. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടെട്രാസൈക്ലിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, BAM-H1 and SAL1. BAM-H1 is from the bacteria called as Bacillus amyloliquefaciens. Bacillus amyloliquefaciens. അതിൽ B is from the genus name അല്ലേ Bacillus, AM from species name amyloliquefaciens. ആയില്ലേ? ഇനി SAL1, that is from Streptomyces albus. Streptomyces albus. അത് S genus name എന്നും AL species name എന്നും. That's why it is named as SAL1. അപ്പോൾ SAL1ഉം BAM-H1ഉം ഏത് ജീനിയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക? ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ജീനിയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് വൺ, മുകളിൽ നോക്കിയേ, ICOR1 കട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ഇതാണ്. വാട്ട് ബൈ ICOR1? Escherichia coli right 13. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. E from the genus name Escherichia, CO from the species name coli, R from the strain type right 13, and Roman letter 1 isolation ആണ്. അല്ലേ? First enzyme extracted from ICOR1. And can you see that CLA1? അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ഇതാണ്. CLA1 is from
Caryophyllene latum. Caryophyllene latum. C is from plant C that is from genus name and LA from species name. And next one, Hind D3. So what was the enzyme? Hind D3 എന്നാണ് പറയാം അല്ലേ? Hind D3, that is from Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae. Clear? ഇതാണ് ഫുൾ നെയിം പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഫുൾ നെയിം ഇക്കോ ആർവന്റെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, എസ്ട്രീഷ്യ കൊളയുടെ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഇനി വേറെ ഏത് എൻസൈം ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയാലോ. എന്തുകൊണ്ടാ? ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ജീനസ് ആണോ മാച്ച് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു നെയിം വന്നു ഇതന്നെ വന്നു വിചാരിക്കാം, സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിസ് ആൽബസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഷുഡ് ബി ഫ്രം ദ ജീനസ്. എസ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് 2 ലെറ്റർ ഫ്രം ദ സ്പീഷ്യസ് നെയിം, ആൽബസിന്റെ AL മാച്ചിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ എൻസൈം ഇതിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെന്നറിയാം. സോ ഇഫ് കംസ് ലൈക്ക് മാച്ചിങ്, യു ക്യാൻ മാച്ച്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഇപ്പൊ ബാം H1 ഫസ്റ്റ് നോക്കുക, ബി ലെറ്റർ ഏതാ? ബാസിലസ്. അതേപോലെ അമൈലോ ലിക്വിഫേഷൻ AM. അപ്പൊ ബാം H1 കിട്ടിയത് ഇന്ന ബാക്ടീരിയ എന്നാണ്. മനസ്സിലായോ? No need to study all the expansion. You study only eco-carbon. That's it enough. But ഇത് മാച്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. That's it. Clear ആയോ മക്കളെ? Fine. So next one, vector. So plant ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിൽ ബി യൂസിങ് ദ വെക്ടർ കോൾ Agrobacterium tumefaciens. ദ പ്ലാസ്മിഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ചോദിക്കോട്ടെ, പ്ലാന്റിലേക്ക് ഒരു ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് if you want to introduce a gene into the body of the plant, then we'll be selecting the vector like plasmid of Agrobacterium tumefaciens. വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ. പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ഒരു ജീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വെക്ടർ ഏതാ ചോദിച്ചാൽ Agrobacterium tumefaciens. If it is an animal, ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ഒരു ആനിമലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിസാംഡ് റിട്രോവൈറസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഡിസാംഡ്, ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസാംഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ റിട്രോവൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതിനെ ഡിസാംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിനെ ഇനാക്റ്റീവ്, അതായത് ഡിസീസ് കോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജീനിന്റെ പാർട്ട് മുറിച്ച് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനാക്റ്റീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആനിമൽസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഡിസാംഡ് റിട്രോവൈറസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ആനിമൽസ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഷെറിൻ മനസ്സിലായോ? റീനു, യെസ്, മുഹമ്മദ്, ഏഞ്ചലിയോ, ക്ലിയർ. പാർവതി, കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, നല്ല റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ തരുന്ന. അനുപമ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ശ്രീദേവി, ഓക്കെ. അപ്പം മനസ്സിലായില്ല മക്കളെ? സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് വാട്ട് വി സേഡ് അബൌട്ട് 2 കോൺസെപ്റ്റ്. ഒന്ന്, പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ഒരു ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിൽ ബി യൂസിങ് Agrobacterium tumefaciens പ്ലാസ്മിഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ? ബിക്കോസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യാം വെക്ടർ ആയിട്ട്, പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട്? Agrobacterium ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് കോസിങ് ട്യൂമർ ഡിസീസ്. പക്ഷെ ആ ട്യൂമർ കോസ് ചെയ്യുന്ന ജീനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ജീനെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആ ജീൻ ഇനാക്റ്റീവ് ആവും അല്ലേ? അതേപോലെ റിട്രോവൈറസ്, ഡിസാംഡ് റിട്രോവൈറസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ഇൻ ടു ദ ബോഡി ഓഫ് ആനിമൽസ്. ഇനി വെക്ടർലെസ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ? വെക്ടർലെസ് ട്രാൻസ്ഫർ, വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ പ്ലാന്റിലേക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടർ ആരാ? Agrobacterium tumefaciens പ്ലാസ്മിഡ് ആണ്. ആനിമൽസിലേക്ക് ഡിസാംഡ് റിട്രോവൈറസ് ആണ്. വെക്ടർ ഇല്ലാതെയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. സോ ആസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ വെക്ടർലെസ് ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെ, ട്രാൻസ്ഫോർമെന്റ്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന, ഓൾറെഡി ഈ തിയറി മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ എന്താ? ഓക്കെ, ഇനി ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നോക്കിയേ മക്കളെ, ഇതാണ് വെക്ടർലെസ് ട്രാൻസ്ഫർ. നോക്കിയേ, so as to introduce a gene of interest directly into the body of animal, like directly into an animal cell, we can use micro injection. കേട്ടോ, നോക്കിയേ, ഒരു നീഡിൽ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസൈറബിൾ ജീൻ നേരിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. If animal cell ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് if we are injecting directly the desirable gene, then it is called as micro injection. So micro injection is a vectorless transfer as the case of animals. പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന ബയോളിസ്റ്റിക് ഗൺ ഓർ ജീൻ ഗൺ എന്നാ പറയാം. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഗൺ ആണ് അല്ലെ, ബയോളിസ്റ്റിക് ഗൺ ഓർ ജീൻ ഗൺ. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? DNA, ഓക്കെ, DNA, അതേപോലെ ഗോൾഡും ടങ്സ്റ്റൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഗോൾഡ് ഓർ ടങ്സ്റ്റൺ വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ആൻഡ് വാട്ട് വി സേ ദാറ്റ് ഗോൾഡ് ഓർ ടങ്സ്റ്റൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് ഗോൾഡ് ഓർ ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ DNA നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യും. DNA വിൽ ബി കോട്ടഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇതൊരു ഇപ്പോൾ എന്താ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ? ഗോൾഡ് ഓർ ടങ്സ്റ്റൺ എടുക്കുക, അതിന്റെ മുകളിൽ DNA നമ്മൾ ഡിസൈറബിൾ ജീനെ കോട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ ജീൻ ഗണ്ണിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും.
and high velocity അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക plant cellലേക്ക്. Can you see this gene gun? Okay, shoot it. So what happened? The desirable gene will be introduced in the body of and to the cell of the plant. So that's why we say that plant cell ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബയോളിസ്റ്റിക് ഗൺ or gene gun യൂസ് ചെയ്യുന്ന, animal cell ആണെങ്കിൽ വെക്ടർ ഇല്ലാതെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഡിസാംഡ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഐസൊലേഷൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റെപ്പും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. ബയോടെക്നോളജി കംപ്ലീറ്റും ഏതാ, DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു, റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു, then what happened, gel electrophoresis വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, then foreign DNA നെ വെക്ടർ DNA ആയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു, ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. That's it about the process called as biotechnology. First we have isolated the DNA, restriction enzyme വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു, gel electrophoresis വെച്ച് സൈസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, then ഈ DNA നെ ഫോറിൻ DNA ആയിട്ട് വെക്ടർ DNA ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു, ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. These are the steps we study now. Yes or no? Okay, ആയില്ലേ മക്കളെ? ഇതാ നോക്കി, ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയിലേക്ക് ഇതാണ് ഫോറിൻ DNA നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്ടറിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നോക്കി, വെക്ടറിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, then recombinant DNA ആയി it is introduced into the body of bacteria. ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് ഷോക്ക് മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഇസ് നല്ലോണം തണുപ്പിക്കും, then 42 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കും, കാൽഷ്യം ഡയോണിന്റെ പ്രസൻസിൽ പ്ലാസ്മിഡ് അകത്തേക്ക് കയറുന്ന മെത്തേഡാണ് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആയില്ലേ? ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഐസൊലേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അല്ലേ. ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലൈസോസൈം, പ്ലാന്റ് സെല്ലാണെങ്കിൽ സെല്ലുലേസ്, ഫംഗസ് സെല്ലാണെങ്കിൽ കൈറ്റിനേസ്, പ്രോട്ടീനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോട്ടിയേസ്, ആർഎൻഎ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റൈബോ ന്യൂക്ലിയസസ്. ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്പൂളിംഗ് ടെക്നിക് നോക്കിയേ, DNA എങ്ങനെയാണ് എടുത്തതെന്നുള്ളത് അല്ലേ. ഐസൊലേഷൻ, fragmentation, everything we study. This is gel electrophoresis, what we say. സൈസിനനുസരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് അല്ലേ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് ഏത് ഡൈ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത്, എത്തീരിയം ബ്രോമൈഡ് ഫോളോഡ് ബൈ UV റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പാസ് ചെയ്തു. ലൈക്ക് ആയില്ലേ? So we studied. Next one, the last part, PCR പഠിക്കണം, plus we have to study about bioreactor. With that, the chapter will be over. Main questions നമുക്ക് വേഗം പഠിക്കാം കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? ഇതുവരെ എടുത്തത്? Will you give me a response? Useful ആണോ? Yeah. Yes. So we'll go for PCR. What is PCR? Polymerase chain reaction. PCR stands for polymerase chain reaction. 3 steps under denaturation, annealing and extension. What are 3 steps? Denaturation, annealing, extension. Denaturation and then the desirable DNA na nallonam heat ചെയ്യും. അതായത് 94 to 95 degree Celsius or even 96 degree Celsius ചൂടാക്കുമ്പോൾ അല്ലേ, തെർമോപ്ലാസ്റ്റിന്റെ അകത്താണ് ഹീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ, ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീനാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA അല്ലേ, DNA ഉണ്ട്, ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ഉണ്ട്, ഡിസൈറബിൾ ജീൻ ആണ്. ഇതിന്റെ കോപ്പിയാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. DNA ആംപ്ലിഫൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കോപ്പി എടുക്കാനാണ് PCR യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോളിമറേസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ. സോ ഈ DNAയുടെ 94, 95 or 96 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് 2 സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയി. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡീനാച്ചുറേഷൻ. ക്ലിയർ? ഡീനാച്ചുറേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ആൻഡ് ബോത്ത് ദ സ്റ്റാൻഡ് ആർ കോൾഡ് എസ് ടെംപ്ലേറ്റ്. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത 2 സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ടെംപ്ലേറ്റിലാണ് അനീലിംഗ് പ്രോസസ് നടത്തുന്നത്. What do you mean by annealing process? Annealing is nothing but we say that a set of primers will be added to the 3' end of template എന്ന് പറയാം. ഇതൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്, ഇതൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ 3' എൻഡിലേക്ക് a set of primers will be added. അപ്പോൾ ചോദിക്കാം, പ്രൈമർ എന്താ? Primers are nothing but chemically synthesized oligonucleotide. If you take page number 203 of your text, first paragraph, first line. നോക്കിയ മക്കളെ, വ്യക്തമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. കെമിക്കലി സിന്തസൈസ് ചെയ്ത ഒളിഗോന്യൂക്ലിയോടൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമർ കേട്ടോ. ഈ ഫിഗർ ഉള്ളത് 202ലാണ് കേട്ടോ. സോ വാട്ട് ബൈ പ്രൈമർ? ഇറ്റ് ഇസ് എ കെമിക്കലി സിന്തസൈസ്ഡ് ഒളിഗോന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. ആർട്ടിഫിഷ്യലി സിന്തസൈസ് ചെയ്ത ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ആണ്. അതാണ് 3' end of template അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് കോൾഡ് അനീലിംഗ്. ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് കോൾഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് DNA polymerase, which is called tag polymerase enzyme. What was the enzyme? Tag polymerase enzyme. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ, ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ. Tag polymerase enzyme, that is called DNA polymerase enzyme, which is extracted from the bacteria called as Thermus aquaticus. Thermus aquaticus ഇത് എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. So tag polymerase enzyme is used in PCR for extension step. അപ്പോൾ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് DNAനും വീണ്ടും ഒരു കോപ്പിയും കൂടി അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും.
Okay, it is called as tag polymerase, which is extracted from the bacteria called Thermus aquaticus. Why tag polymerase is used in PCR? It is a thermostable enzyme. Why it is called thermostable enzyme? Okay, extension 72 degrees Celsius, annealing 55 to 60 degrees Celsius, denaturation 94 to 95 degrees Celsius. This temperature we process this enzyme denaturate. Why? Because it is extracted from the bacteria called Thermus aquaticus. They can withstand high temperature. That's why it is called thermostable. Thermostable enzyme. Okay, that's it. Any bioreactor. Thermus aquaticus name. Thermus aquaticus. So what do you mean by bioreactor? Bioreactor are nothing but large vessel. It is used for antibiotic microbes mass cultivation bacteria. This bacteria insulin produce bacteria. This microbes bioreactor. Bioreactor all setup foam releasing system and temperature maintain system and oxygen supply system and foam releasing system and sample edukannulla vadi and pH maintain system and ellam available. Okay, so what is system available? Temperature set cheyam, pH namukku maintain cheyam, foam release cheyam alle foam release in the system and adeypole sample edukannulla port and oxygen supplying system and everything is available. So that what happen, like all culture media add oxygen supply aerobic bacteria oxygen anaerobic no need of that. Yes or no? Adella set the oxygen supply uniformly bioreactor equally distributed out. While microbes perfectly. So mass cultivation use in a bioreactor. And final concept of the NCERT text is downstreaming. What by downstreaming? Both separation and purification together called downstreaming. That's why bioprocess is product separate and purify drug preservative preserve market. So separation and purification together called downstreaming. Drug additional step preservative add packet market quality testing. Okay, so this is about the chapter called as biotechnology principle and process. Clear? Any questions? Okay, the bioreactor points slide. Okay, we'll go for the question. Can you see the question? First one, a restriction enzyme digests DNA into fragments. Restriction enzyme DNA fragments cut. Name the technique used to check the progression of this enzyme and separation of DNA fragment. But size and DNA separate technique. Can you give me the answer? Answer eda? Answer eda? Yes, selectable marker transform and non-transform use it. Okay? Okay. Gel electrophoresis. But DNA separate gel electrophoresis. Second question. Name two commonly used vector in genetic engineering. Two vector plasmid and bacteriophage. What are two vector? Plasmid and answer verite. Bacteriophage. Okay, plasmid is commonly used. Plasmid and bacteriophage. Next one. Some enzymes are considered as molecular scissor in genetic engineering, and which is called as molecular scissor? Give me the answer. Which is called as molecular scissor? Restriction enzyme. Restriction enzyme. Next one. Identify the recognition site in a given sequence at which E. coli will be cut and make sticky end. എവിടെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാന്നാണ്. നോക്കിയാ മക്കളെ, ഇത് എവിടെയാ കട്ട് ചെയ്യുക? എവിടെയാ കട്ട് ചെയ്യുക? ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ G and A. Yes or no? In between G and A. In between G and A. അല്ലെ, ജിയും എന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് കട്ട് ചെയ്യുക. എവിടെയാ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ്. ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ്. ആൻസർ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ഇട്ടത് എഴുതാൻ സമയമില്ലല്ലോ, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആൻസർ അടക്കം ഇട്ടത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Name the substance used as a medium in gel electrophoresis. We say that
ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസിൽ ഒരു മീഡിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീവിങ് എഫക്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആരെയാ? agarose gel. So which is used? agarose gel. വൈഡ് ആക്കണം മക്കളെ, ലെറ്റർ കാണുന്നുണ്ടോ? സൂം ചെയ്യാം കേട്ടോ. Can you see now? Yes, agarose. Next, what is conversion? What do you mean by bioconversion? എന്താ bioconversion? Raw material നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ബയോകൺവേർഷൻ. ഇപ്പൊ പാലിനെ തൈരാക്കണം. പാലിനെ തൈരാക്കണമെങ്കിൽ ലാക്ടോബാസിലസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ്, മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് കൺവേർട്ടിങ് മിൽക്ക് ഇൻ ടു കർഡ്. അപ്പൊ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയി. ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആരെ യൂസ് ചെയ്യുക? ഹ്യൂമൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ബയോകൺവേർഷൻ. റെഫേഴ്സ് ടു the process by which raw material are converted into a specific product by microbes or by the activity of plants or animals. Microbes ന്റെ activity കാരണോ plants ന്റെയോ animals ന്റെ activity കാരണം raw material product ആയിട്ട് convert ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ബയോ കൺവേർഷൻ. കേട്ടോ? ആയോ? Yes. Next one. Name the bacteria that yield thermostable enzyme that is called DNA polymerase. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ടാഗ് പോളിമറേസ് എന്ന് വിളിക്കാം, DNA പോളിമറേസ് എന്ന് വിളിക്കാം. തെർമോസ്റ്റേബിൾ എൻസൈം ആണത്. PCR യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എവിടുന്നാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തത്? എവിടുന്നാ? ഫ്രം തെർമസ് അക്വാറ്റിക്കസ്. തെർമസ് അക്വാറ്റിക്കസ്. റെസ്പോൺസ് ഡിലേ ആണല്ലോ മക്കളെ. തെർമസ് അക്വാറ്റിക്കസ്. ഓക്കെ. So which enzyme are known as molecular scissor? So which is called as molecular scissor? Restriction endonucleases. REN എന്ന് വിളിക്കുക. REN. Restriction endonucleases are called as molecular scissor. ഇടയ്ക്ക് കയറി മുറിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലേ? തൈര് മുളക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ. അർജുൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. വിച്ച് എൻസൈം ആർ നോൺ ആസ് മോളിക്കുലർ ഗ്ലൂ? ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആരെയാ? ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, that means so as to join two DNA will be using molecular glue called as DNA ligase. So what should be the answer? Which enzyme are known as molecular glue? DNA ligase. Name the commonly used vector for transformation in plant cell. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്ലാന്റ് സെല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു വെക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി യൂസിങ് ആഗ്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻ. ഏതാ എഴുതുക? ആഗ്രോ. ഇതൊക്കെ 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. ആഗ്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻ. ഓക്കെ. സോ നെയിം കോമൺലി യൂസ്ഡ് വെക്ടർ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആഗ്രോബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Name the technique used for amplifying the DNA. Amplification of DNA means DNA നെ നമുക്ക് കുറെ കോപ്പി ആക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ PCR ന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്താ പറഞ്ഞ? ഡീനാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുക, അനീൽ ചെയ്യുക, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. ഒരു കോപ്പിയായി, 2 കോപ്പിയായി, വീണ്ടും ഡീനാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുക. 30 സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 ബില്യൺ കോപ്പി കിട്ടും എന്നാ പറയുന്നത്. ആസ് PCR is done, 3 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഡീനാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് 4 സ്ട്രാൻഡ് കിട്ടും അല്ലെ? വീണ്ടും 4 കിട്ടും. അതായത് അനീലിംഗ് എക്സ്റ്റൻഷൻ വഴി 4, വീണ്ടും ഡീനാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുക. 30 cycles will yield 1 billion copy എന്നാണ്. So which is used for amplifying DNA? Polymerase PCR, that is called polymerase chain reaction. Name the enzyme responsible for removal of 5' group from nucleic acid. Nucleic acid ne phosphate remove ചെയ്യാൻ വരുന്ന enzyme ആണ് alkaline phosphate. ഏതാ enzyme? Alkaline phosphate. Alkaline phosphate. ദേവി കൃഷ്ണ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ട്രാൻസ്ഫോർമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരാ. ട്രാൻസ്ഫോർമൻ റീകോമിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നല്ലോണം കേട്ടു. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ട്രാൻസ്ഫോർമൻ? ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് DNA കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണ്. അത് റീകോമിനന്റും ആവാം, നോൺ റീകോമിനന്റും ആവാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്ലാസ്മിഡ് അതേപോലെ തന്നെ കയറുവാണെങ്കിൽ അതേതാ? നോൺ റീകോമിനന്റ് ആണ്. എന്നാൽ ഈ പ്ലാസ്മിഡിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോറിൻ DNA അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീകോമിനന്റ് അല്ലേ? നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞ? ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ട്, റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ DNA ലൈഗേസ് ഒഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോറിൻ DNA അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റീകോമിനന്റ് DNA. ഈ റീകോമിനന്റ് DNA അകത്ത് കയറിയാലും ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണ്, നോൺ റീകോമിനന്റ് DNA കയറിയാലും ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് മീൻ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ്? ഇഫ് ദേ ടേക്ക് അപ്പ് ദ DNA ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് as ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ്. ബാക്ടീരിയന്റെ അകത്ത് റീകോമിനന്റ് ആയിക്കോട്ടെ,
non-recombinant ആയിക്കോട്ടെ പ്ലാസ്മിഡ് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ്. എന്നാൽ നോൺ റീകോംബിനന്റ് പ്ലാസ്മിഡ് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന പ്ലാസ്മിഡ് നോൺ റീകോംബിനന്റ് ആണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡ് കയറിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ പ്ലാസ്മിഡ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോറിൻ DNA ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റീകോംബിനന്റ് DNA വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ്. മനസ്സിലായോ കേട്ടോ? യെസ്. So who isolated restriction enzyme for the first time? കേട്ടോ, ആരാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഫസ്റ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർബർ ആൻഡ് സ്മിത്ത്. The two person who isolated the restriction enzyme for the first time is called Arber and Smith. Okay, അതേപോലെ മക്കളെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. പേജ് നമ്പർ 194 എടുക്കുക. If you take page number 194, last paragraph, can you see the fifth line? Salmonella typhimuriae. Bacteria name ആണ്. Okay, 194 last paragraph, fifth line. Fourth line plasmid എന്നുള്ള വാക്കുണ്ടോ? Fifth line Salmonella typhimuriae. Sixth line Stanley Cohen and Herbert Boyer എന്നുള്ള നെയിമും 1972 എന്നുള്ള ഇയർ ഉണ്ടാവും. 3 ലൈൻ. Fourth, fifth and sixth. കാണുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ കേട്ടോ? സോ സാൽമോണല്ല ടൈഫിമ്യൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിലാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റന്റ് ജീനെ ലിങ്ക് ചെയ്തത്. ലിങ്ക് ചെയ്ത പേഴ്സൺ ആരാ? സ്റ്റാൻലി കൊഹൻസ് ആണ്. അപ്പൊ തന്നിട്ട് സ്റ്റാൻലി കൊഹൻസ് ആൻഡ് ഹെർബർട്ട് ബോയർ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ദ റീകോംബിനന്റ് പ്ലാസ്മിഡ്. കേട്ടോ, ഏതിൻ്റെയാ? സാൽമോണല്ല ടൈഫിമ്യൂറിയ. യാ, ടൈഫോയിഡ് കോസിങ്. ഓക്കെ, ആയില്ലേ? സോ ഹു ഐസൊലേറ്റഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം? ആർബർ ആൻഡ് സ്മിത്ത്. Why do eukaryotic cells do not contain restriction enzyme? Why? Because നമ്മൾ eukaryotic cells methylated ആണ്. DNA methylated ആണെങ്കിൽ അതിന് restriction enzyme കട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ methylated ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ restriction enzyme റോൾ ഇല്ല. Because they can't cut. മിഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് അത് കട്ട് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യൂകാരിയോട്സിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഇല്ലാത്തത്. എവിടെ ഉള്ളൂ? പ്രൊകാരിയോട്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കേട്ടോ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, 2 mark question. നോക്കി, നെയിം 2 മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് which are collectively referred as downstreaming. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. Which 2 steps together form downstreaming? Both separation and purification together, it is called as downstreaming. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ എഴുതണ്ടേ? നോക്കിയേ മക്കളെ, separation and purification together form downstreaming. This process is essential because before reaching into market, the product has to be subjected for clinical trial and quality control. അല്ലേ? നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം. ഡ്രഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ് വെച്ച് പ്രിസർവ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. അല്ലേ? ബിഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ. കിട്ടിയോ? ബിബി പാരീസിലൊക്കെ വരും കേട്ടാ ലൂക്ക. കേട്ടോ, പ്ലാസ്മിഡ് DNA ആൻഡ് ക്രോമസോമൽ DNA തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഹൗ ഡസ് പ്ലാസ്മിഡ് ഡിഫേഴ്സ് ഫ്രം ക്രോമസോമൽ DNA? What do you mean plasmid? Extra chromosomal circular DNA that are present in bacteria. ബാക്ടീരിയയിൽ കാരണം എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോം സർക്കുലർ DNA ആണ് ഇത് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് occurs only in bacteria and used as a vector in DNA, recombinant DNA technology. Because ഒരു ഫോറിൻ DNA ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ വെക്ടറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 3 പോയിന്റ് അവിടെ എഴുതണം. പ്ലാസ്മിഡിന് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ സർക്കുലർ DNA ആണ്. അത് ബാക്ടീരിയയിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇത് റീകോംബിനന്റ് DNA ടെക്നോളജിയിൽ വെക്ടർ ആയിട്ട് പ്ലാസ്മിഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. What do you mean by chromosomal DNA? It is the DNA that are present in eukaryote as well as prokaryotic bacteria. ബാക്ടീരിയക്ക് ഓൾറെഡി ജീനോമിക് DNA ഉണ്ട്. ആ ജീനോമിക് DNA നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്രോമസോമൽ DNA. നമുക്കും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് DNA ഉണ്ട്, which can be called as chromosomal DNA. അത് വെക്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യില്ല. Not used as a vector. It is present in both eukaryote and it is linear ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. മറ്റേത് സർക്കുലർ ആണ്. പ്ലാസ്മിഡ് സർക്കുലർ ആണ്, ഇത് linear ആണ്. Clear? What do you mean by extension in amplification ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ PCR തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടാഗ് പോളിമറേസ് എൻസൈം ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഈ ബ്രേക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന DNA ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് രണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആവും, ഇത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആവും. സോ 2 copies of DNA is made. That is called extension.
ആംഫസിലിൻ. എന്തുകൊണ്ട് ആംഫസിലിനെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ എന്നും ടെട്രാസൈക്ലിനെ റീകോംബിനന്റ് കണ്ടെത്താനും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാ? ടെട്രാസൈക്ലിന്റെ സൈറ്റ് അല്ലേ കട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ടെട്രാസൈക്ലിന്റെ സൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഫോറിൻ DNA കയറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഫോറിൻ DNA കയറിയിരിക്കുന്നത്, അതിൽ വെച്ചില്ല നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് റീകോംബിനന്റ് ആണോ നോൺ റീകോംബിനന്റ് ആണോ. ആംഫസിലിൻ സൈറ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആംഫസിലിൻ ആക്ട് ആസ് എ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ആൻഡ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ ആക്ട് ആസ് വെദർ റീകോംബിനന്റ് ആണോ നോൺ റീകോംബിനന്റ് ആണോ. ടെട്രാസൈക്ലിൻ സൊല്യൂഷൻ വളരുവാണെങ്കിൽ നോൺ റീകോംബിനന്റ് ആണ്, വളർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് റീകോംബിനന്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരാത്തത്? അവിടെ ഫോറിൻ DNA കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടും, അപ്പൊ വളരാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ റീകോംബിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. See, mention 2 classes of restriction enzyme, suggest their respective role. So what are 2 classes of restriction enzyme? Exonucleases as well as endonucleases. Exonucleases will be cutting the nucleotide at the end of DNA. Endonucleases will make cut within DNA. Then exonucleases and endonucleases. Molecular scissor എന്നറിയപ്പെടുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസസ് ആണ് കേട്ടോ. മറ്റേത് സിസർ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എക്സ്ട്രീം എൻഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു മാത്രം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇൻ ദ ഗിവൻ പ്രോസസ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് DNA, some of the steps are missing. Complete the missing step. ഇത് എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഏതാ മക്കളെ? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡൈജഷൻ ഓഫ് DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ് വിത്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസസ്. ആദ്യം നമ്മൾ DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു, ആ DNA നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഏത് വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം? ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. അപ്പൊ ഏതാ മിസ്സിംഗ് സ്റ്റെപ്പ്? ദ ബി ഈസ് കോൾഡ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഡൈ ആണ് എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ്. അതിന്റെ എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് ആഡ് ചെയ്താലും അതിന്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ യു വി റേസും പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ DNA വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് DNA കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഏതാ? എല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ മിസ്സിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതൊക്കെയാ മക്കളെ? ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ജെൽ electrophoresis, here it is elution, because DNA കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ്. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത DNA കാണാൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡൈ ആണ് എത്തീഡിയം ബ്രോമൈഡ് ഫോളോഡ് ബൈ UV റേസ് എക്സ്പോഷർ. ദെൻ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് പ്ലേറ്റിന് ഈ DNA സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് എല്യൂഷൻ. ക്ലിയർ ആയോ? ബിയും ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസസ്. റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസിന്റെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഓൾറെഡി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. വൈ? ബിക്കോസ് വെൻ വി ആഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് ദേ വിൽ ഇൻസ്പെക്ട് ദ ഹോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് DNA അല്ലേ. DNAയുടെ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പോകും. എന്റെ സൈറ്റ് എവിടെയാണ് ഇവിടെ വായിച്ച് പോകും. അവരുടെ സൈറ്റ് എവിടെയാണോ കാണുന്നത് അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡും കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആൻസർ നോക്കിയ മക്കളെ? ഈച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് ഫംഗ്ഷൻ ബൈ ഇൻസ്പെക്ടിങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് DNA അല്ലേ. DNA ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പോകുന്നു. ആൻഡ് ബൈൻഡ് ടു ദ DNA അറ്റ് റെക്കഗ്നീഷൻ സൈറ്റ്. ഇവരെ സൈറ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെ അവർ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് കട്ട്സ് ദ 2 strand ഓഫ് DNA അറ്റ് ദ സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ് കോൾഡ് ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ അല്ലെ. രണ്ട് സ്റ്റാൻഡും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. രണ്ട് സ്റ്റാൻഡും ഏത് ബോണ്ടാ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക? ഷുഗർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാക്ക് ബോൺ ആണ് ഇവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? What are selectable marker? What is their use in genetic engineering? കേട്ടോ, what are selectable markers? എന്താണ് അവരെ യൂസ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താ? സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ഹെൽപ്സ് us to select whether ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണോ നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണോ. അതായത് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പ്ലാസ്മിഡ് കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ. പ്ലാസ്മിഡ് കയറുവാണെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണ്, കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നോൺ ട്രാൻസ്ഫോർമന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ആ പ്ലാസ്മിഡ് റീകോംബിനന്റ് ആവാൻ നോൺ റീകോംബിനന്റ് ആവാൻ അത് നമ്മൾ ബോദർ ചെയ്യുന്നില്ല. If the bacteria takes up the DNA, it is called as transformant, and the process is called transformation. Bacteria agathe plasmid keriyitillengil it is called as non-transformant, and it is called non-transformation. Clear? Okay. How can the desired product formed after genetic engineering be produced on commercial scale? അല്ലേ. അപ്പൊ കമേഴ്ഷ്യൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ ബയോറിയാക്ടറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൂടെ, ഡൗൺ സ്ട്രീമിങ് അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും? ബയോറിയാക്ടർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ജീൻ, ഇപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ജീൻ റെഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിനെ ഈക്കോലയിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഈക്കോലൈ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ബയോറിയാക്ടറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ when E. coli bacteria multiplies, we'll get insulin also. Yes or no? So commercially we are producing insulin by using E. coli bacteria. അല്ലേ? അതാണ് കമേഴ്ഷ്യലി നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും, ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട് വെച്ച് എന്താണ് കണക്ട് ചെയ്യും, ദെൻ ഇൻസുലിൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കും അല്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ? ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്
from genetic engineering is subjected to a series of processes collectively called as downstreaming that include both separation and purification. And ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ പറയാം. ഏതാ? If it is a drug, it should be added with preservative before marketing. Clear? The next one, what is insertional inactivation? അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വാട്ട് മീൻ ബൈ ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. സോ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ബാക്ടീരിയ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയയിൽ ഒരു ജീൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് Z gene. ഏതാ ജീൻ? Z gene. So bacteria consists of a gene called as Z gene, and this gene produces an enzyme called beta galactosidase. Okay, so Z gene which are present in the bacteria which produces beta galactosidase. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ വളരുന്ന ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയം ആണ്, കൾച്ചർ മീഡിയം കേട്ടോ. ഈ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ ഒരു ക്രോമോജീനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രോമോജീനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ്, സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരാളാണ്. ക്രോമോജീനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഈ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വെൻ ദിസ് ബാക്ടീരിയ releases beta galactosidase enzyme, they will convert the substrate into product. So product എന്ത് കളർ കൊടുക്കും? ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കും, ബ്ലൂ കളർ. സോ ആ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ വളരുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയ വളരുന്ന ആ റീജിയൻ ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് if the bacteria is non-recombinant, എന്താ non-recombinant? ഇവരുടെ പ്ലാസ്മിഡ് ആണ്, ഇവരുടെ ജീൻ ആണ്, വേറെ ഫോറിൻ DNA ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ, വേറെ ഫോറിൻ DNA ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ. So if a bacteria consists of Z gene, they produce beta galactosidase. അത് കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലെ ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ, ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ it releases a color called as blue color. So അപ്പോൾ ഇവർ വളരുന്ന കോളനി ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ട് കാണും. So non-recombinant bacteria will produce blue color. Non-recombinant. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ചിട്ട് ഈ ജീൻ സീക്വൻസിനെ മുറിച്ചു. ഏത്? Z ജീനെയാണ് മുറിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ Z ജീനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടും? ഈ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഫോറിൻ DNA നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നോക്കിയേ, ഫോറിൻ DNA ഹാസ് ബീൻ ജോയിൻഡ്. Z ജീന്റെ സൈസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു. അവിടെയാണ് ഫോറിൻ DNA നമ്മൾ കൊടുത്തത്. ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ DNA, Z ജീന്റെ കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. Now they won't produce beta galactosidase. ശരിയല്ലേ? ബിക്കോസ് ആ ജീൻ ഇനാക്റ്റീവ് ആയി. എന്തുകൊണ്ട്? ആ ഫോറിൻ DNA അവിടെ കയറി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് the gene become inactivated. ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്ടിവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബ്ലൂ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. Now this is called recombinant. So recombinant bacteria അല്ലേ? recombinant DNA ഉള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ they won't produce color. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബാക്ടീരിയ വളരുന്നത് വൈറ്റ് കളർ സ്പോട്ട് പോലെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് recombinant ആണ്. നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോറിൻ DNA അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാ? Z ജീൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫോറിൻ DNA കയറിയത് കൊണ്ടാണ് ബ്ലൂ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. So recombinant will not produce color, blue color. So they will be white in nature, and non-recombinant will produce blue color. Then insertional inactivation. Alkaline phosphate NCERT ഇല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് 1 മാർക്കിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. Finished? Yeah. So final question. So with this question നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. So represented diagram E. coli cloning vector PBR322. നോക്കിയേ മക്കളെ, ഇതാണ് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറിന്റെ ഡയഗ്രാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കിയേ, സോ ഇത് ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഈക്വലായി വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആംഫസിലിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ജീൻ, അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന 2 സൈറ്റ് ഏതാ? എൻസൈം ഏതാ? PVU1 ഉം PST1. This is tetracycline resistant gene, and ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാ? BAM-H1 ഉം SAL1. And next one, RA site origin of replication, where the replication starts. Sequel ROP, that codes for the protein for replicating the plasmid. Then ഇവിടെ echo R1 കട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ആണ്, CLAV1 കട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ആണ്, and hind D3 enzyme കട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ആണ്. This is called PBR322. വരച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ മക്കളെ. So difference between plasmid and chromosomal DNA already 2 കോളം ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മതി കേട്ടോ.
So DNA ligase ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. They are used to join the foreign DNA along with the vector. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നോക്കിയ മക്കളെ, ഇത് എക്സാമിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. The following protein of a given molecular weight are subjected to gel electrophoresis. Gel electrophoresis ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സൈസിനനുസരിച്ചാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് മുകളിൽ ഉണ്ടാവുക. വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ താഴെ ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കലി ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സൈസ് കൂടിയ ആൾക്കാർ മുകളിലും സൈസ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ താഴെ വരും എന്നല്ലേ നമ്മൾ DNA കാര്യം പറഞ്ഞ. DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ലാർജർ മുകളിലും സ്മോളർ താഴെ. അതേപോലെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ മുകളിലും ആയിരിക്കും, ചെറുതായി വരുമ്പോൾ താഴെ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തേ മക്കളെ. വിച്ച് ഈസ് ഹാവിംഗ് മോർ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ്? മയോസിൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മയോസിൻ എഴുതാം. നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി മയോസിൻ. മയോസിൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വെയിറ്റ് ആർക്കാ? ഇൻസുലിൻ. നോക്കിയേ, 1,14,000 അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെയിറ്റ് ആർക്കാ? ഹീമോഗ്ലോബിൻ 84,000. പിന്നെ ഏതിനാ? റൈബോസൈം 62 അല്ലേ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1,25,000 മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ആണെന്നുണ്ട്. ദെൻ 114, ദെൻ 84,000, ദെൻ 62,000. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 48 കെരാറ്റിൻ 4 അല്ല 3 4 കെരാറ്റിനസ് 5 അല്ലേ. കെരാറ്റിൻ 48,000 ആൻഡ് ഫൈനലി 23,000 ആണ് ഏത്? ആൽബുമിൻ. അപ്പൊ ആ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെയാ കാണാം. ഫസ്റ്റ് വൺ മയോസിൻ, ഇൻസുലിൻ, ഹീമോഗ്ലോബിൻ, റൈബോസൈം, കെരാറ്റിൻ, ആൽബുമിൻ കേട്ടോ. ഇത് ഇപ്പൊ ഫൈനലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിത്ത് ദിസ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. Z ജീനിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Z gene is present in bacteria which produces beta galactosidase. Beta galactosidase produce ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. സോ ബ്ലൂ കളർ ഫോം ചെയ്യും. ശരിയല്ലേ? അല്ലേ? ഈ Z ജീനിലേക്ക് ഒരു ഫോറിൻ DNA ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജീൻ becomes inactive. They won't produce beta galactosidase. So recombinant DNA will be colorless. So this is the concept. ഞാൻ വായിച്ചു പോവാം, then we'll wind up. How the gene Z used as marker? There is lag gene, code for the enzyme beta galactosidase, and if recombinant DNA is inserted within the coding sequence beta galactosidase enzyme, this result in inactivation of the enzyme. So bacterial colony will be colorless. If the bacterial colony does not have an insert, നമ്മൾ കൊടുത്ത foreign DNA അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ they produce blue color, but those which are having an insert do not produce color. Foreign DNA കൊടുത്ത ആൾക്കാർ, foreign DNA ഉള്ള ആൾക്കാർ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. Foreign DNA Z ജീനിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ they will produce color. So this is about insertional inactivation. I hope so. കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലായ മക്കളെ? ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Can you give me the response? ജോക്ക് പറയാനാ ലൂക്ക? കുറെ നേരമായി പാരീസും ജോക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കണോ? ആദത്ത്, is recognition site and restriction site are same. Restriction enzyme കട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ആണ് recognition site. Restriction enzyme കട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ആണ് recognition site. ആദിത്, got the point? Yes. Niranjana. Do you have any other doubts? Clear? Renu, okay. Mohammed, Aishwarya, clear eye. Vaidehi, Devananda, Pranav, Devi Krishna, okay. Jishnu, perfect. So I hope so. You got all the important points from the chapter 11 Biotechnology principle and process. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. സോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് പ്രോട്ടീൻ റോക്ക്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ റെപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻസ്. ഫൈൻ. ഓക്കെ. സോ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ആൻഡ് വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ്.